जय जगन्नाथ बंधुगण आज आम जाना 2 जुलाई 2026 गुरुवार दिन द्वादश राशि राशिफल विषय रे एही दैनिक राशिफल चंद्र को गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्र को गोचर गणना आम जीवन रे बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि और राशि नक्षत्र विषय रे। आज हेउची 2 जुलाई 2026 गुरुवार आषाढ़ कृष्ण पक्ष द्वितीया दिवा 9 घंटा 38 मिनिट गते तृतीया। आज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र दिवा 9 घंटा 27 मिनिट गते श्रवणा नक्षत्र। आज मकर चंद्र ओहरात्र। आजिर सांवत्सरिक श्राद्ध तृतीयार एकधिष्ट पार्वण। आजिर शुभ बेला दिवा 3 घंटा 59 मिनिट रु 6 घंटा 40 मिनिट पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 5 घंटा 15 मिनिट। आजिर सूर्यास्त संध्या 6 घंटा 40 मिनिट। आज सिंह राशि पुरुष मानक घात चंद्र एवं तुला और कुंभ राशि घात बार। आज पटल खाइबा निषिद्ध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय रे। ता पूर्वरु आम चैनल को जो माने नुआ करी आछंती तले थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतो और पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतो काहेकि ना आमे अपलोड करितबा प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय रे। आपणक राशि रु दशम भाव रे चंद्रदेवंको गोचर आपणक व्यवसाय रे उन्नतिर अवसर प्रदान करिब। आपण कर्मठता सहित कार्यक्षेत्र तथा कार्य प्रणाली रे परिवर्तन पाई प्रेरित रहिबे। आपणक द्वारा निया जाइथिबा निर्णय आपणक पाई एक स्वर्णिम भविष्यतर मूलदुआ साजिब। विद्यार्थी छात्र छात्री माने भविष्यतर आवश्यकता अनुसार निज व्यवसाय तथा ताहार अनुरूप आवश्यक कौशलर चयन करिबे। पारिवारिक जीवन रे परिवारर स्थिति आपणक पाई अनुकूल हेबाकु लागिब एवं पितांक पक्षरु सहयोग तथा मार्गदर्शन प्राप्त करिबे। जीवन साथी आपणक प्रयत्न रे आपणक पूर्ण सहयोग करिबे एवं संतानक भविष्यत को नै आपण चिंतित रहिबे। भाई भौणीक संबंध रे सुधार आसिब। प्रेम जीवन रे अधिक उपेक्षा निराशार कारण हेब। आर्थिक दृष्टिरु लाभर स्थिति उत्तम अनुकूल रही एवं आयर नुआ स्वतर विकास हेब। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रही। आपण शारीरिक रूप से निजकु समर्थ व ऊर्जावान अनुभव करिवे। आज आपण ओं हं हनुमते नमः मंत्र जप करंतो शुभ फल पाइबे। वृष राशि। आपणक भाग्य स्थान रे चंद्रदेवंको गोचर आपणक भाग्य रे वृद्धि करिब। पूर्वरु अटकी रहितबा कार्य पूर्ण करिबारे आपण सफल हेबे। किंतु आलस्य को त्याग करी कार्यक्षेत्र रे नुआ ऊर्जार संचार हेब। सरकारी कोर्ट कचेरी मामला रे निर्णय आपणक सपक्ष रे रहिब एवं आपणक द्वारा पूर्वरु करा जाइथिबा कार्यरु आपणक मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा रे वृद्धि घटिब। पारिवारिक जीवन रे पितांक सहयोग आपण को विषम परिस्थिति रे सहायक हेब। परिवार रे भाईंक पक्षरु सहयोग मिलिब एवं जीवन साथी सहित संपर्क रे मधुरता आसिब। पारिवारिक सदस्य आपणक व्यवहार रे प्रभावित हेबे। संतान पक्षरु कोनोसी शुभ समाचार प्राप्ति हेब। प्रेम जीवन पाई समय विशेष अनुकूल रही एवं आर्थिक स्थिति रे नुआ परियोजना हेतु भाग्यर सहयोग मिलिब। पूंजी निवेश पाई समय सर्वश्रेष्ठ रहिब तथा आर्थिक लाभर स्थिति उत्तम अनुकूल रही। किंतु अत्यधिक धाँ दौड़ा और कार्यव्यस्तता कारण शारीरिक पीड़ा अनुभव करिबे। आज आपण गोपाल सहस्र नामर पाठ करंतो शुभ फल पाइबे। मिथुन राशि। आपणक राशि चंद्रदेवंक अष्टम भाव रे गोचर किछि व्यवधान उत्पन्न करिब। आपणक कार्यस्थल रे
ଆପଣ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ଲାଭର ସ୍ଥିତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଅଧିକାରୀ ବର୍ଗଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ଦୈନିକ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଲମ୍ବିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସାମାନ୍ୟ ବାଦବିବାଦର ସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେବ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମନମାଳିନ୍ୟ ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଓ ବାଦବିବାଦରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପିତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର, କୁଶଳତା ତଥା କର୍ମଠତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କର୍କଟ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଗତି ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ବିକଶିତ ହେବ। ବିଶେଷଜ୍ଞ ତଥା ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶରୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ବିସ୍ତାର ହେବ। ସମାଜ ସେବାରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବେ। ମିଳିମିଶି ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟବସାୟକୁ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଏକ ନୂଆ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବ। ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବ, ଯାହାକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୁଭତାର ସଞ୍ଚାର କରିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ ଆଂଶିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ରାଜକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବିଶେଷ କରି ଉଦର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ସିଂହ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟିକ ମାମଲାରେ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ମାନ ସମ୍ମାନ ଓ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ରାଜକୀୟ ପକ୍ଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଶୁଭ ସମାଚାର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମଧୁର ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଦେଉଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବାରେ ଆପଣଙ୍କ ସହାୟତା କରିବେ। ପିତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ରହିଛି। ଛୋଟିଆ ଋଣ ଭାରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ପୁରୁଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ହାନି ଘଟିବ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଗୋଚର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ତଥା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଅନ୍ତିମ ରୂପ ଦେବେ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପକରଣ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ କୌଣସି ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସନ୍ତାନର ଇଚ୍ଛା ରଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶୁଭ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଓ ହସଖୁସିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଦ୍ୱାରା ମତଭେଦ ଦୂର ହେବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆକାଂକ୍ଷା କାରଣରୁ କିଛି ମନମାଳିନ୍ୟର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସଫଳତା ମିଳିବ।
ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଦେବା ନେବାରେ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ତ୍ୱଚା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ତୁଳା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଦୈନିକ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଧନହାନିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ସମସ୍ୟା ଚିନ୍ତିତ କରିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁରକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବାଣୀର ମଧୁରତାରେ ହାନି କରିବ। ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପକ୍ଷରୁ ବିବାଦ ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଉଚିତ ଦୂରତ୍ୱ ରଖିବା ହିତକର ହେବ। ସତର୍କତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରି ଚାଲିବେ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କାରଣରୁ ମନମତାନ୍ତରର ସ୍ଥିତି ରହିବ। ପରିବାରରେ ପରିସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୂଜାପାଠ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତରବରିଆ କୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇ ଆପଣ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଉଚ୍ଚ ନିଚର ସ୍ଥିତି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିୟମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ବିଛା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବଳରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଅଧିକାରୀ ବର୍ଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ତଥା ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ୟାତିର ବିସ୍ତାର ହେବ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟୀ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ନୂଆ ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବାର ଉତ୍ତମ ସମୟ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ସଫଳତା ସହିତ ବିସ୍ତାର କରିବେ। ବିଦେଶରୁ କିଛି ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବାରୁ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ପରିବାରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦେଖେଇ ହେବା ପ୍ରକୃତିଠୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥ ଓ ଉର୍ଜାବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ଧନୁରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ୟାତିର ବିସ୍ତାର କରିବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ବିଚାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ। ବାଣୀ ତଥା ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣର ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନୂଆ ଅବସର ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ହେବ। କଳା, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ଖ୍ୟାତିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀର ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ପ୍ରଶଂସା ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପିତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଆକର୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଜବୁତ ଆଣିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା କାରଣରୁ କିଛି ଦୂରତ୍ୱ ଦେଖାଦେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଧନ ଆଗମନ ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅସ୍ଥି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଲାଲ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ମକର ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଆକର୍ଷଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ପଦ ଓ ଗାରିମାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଓ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ରିଏଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାରବାରରେ ଲାଭ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟିକ ବେପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଶାତୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ସଠିକ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ। ଭାଇ ତଥା ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପ୍ରସନ୍ନତା ତଥା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବ। ବିବାହଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ଉତ୍ତମ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ ଏବଂ ସୁଖଦ ସମାଚାର ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିକଟତା ଆସିବ। ଆର୍ଥିକ ପକ୍ଷ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ କର୍ମଠ ସ୍ୱଭାବ କାରଣରୁ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ସାମ୍ନା କରିପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଲମ୍ବା ଅବଧିର ନିବେଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭର କାରଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବାଣୀରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବାଞ୍ଛିତ ସହଯୋଗରେ କିଛି ହାନି ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବାରଜନଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିବା ସହାୟତା ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ପାରିବାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲାଗି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ବୁଝି ବିଚାରି ନିଅନ୍ତୁ। ଘର ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଖୋଜିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଓ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆଖି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ନିବେଶରୁ ଉତ୍ତମ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଲାଭର ସ୍ଥିତିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ସମାଜ ସେବାରେ କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟୟ ଆପଣଙ୍କ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଗତି ଆସିବ ଏବଂ କରାଯାଇଥିବା ନିବେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଲାଭ ପରିଣାମ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭବର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଯଶରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିବାଦର ସମାଧାନ ମିଳିବ ଏବଂ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କର ବିଶେଷ ଲାଭ ହେବ। ପିତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗତି ଆସିବ। ପାରିବାରିକ ଧନ ସମ୍ପଦରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ପରିବାରର ବାତାବରଣରେ ମଧୁରତା ଲାଗି ରହିବ। ମାତା ପିତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ବା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ସଞ୍ଚିତ ଧନରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆଜି ଧାଁ ଧଉଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଦେଇ ଆପଣ ଗତି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।